Good morning, students. Today let us learn few important points in the lesson linear equations in two variables. First, let us understand the meaning. Equation means any mathematical statement which has equal sign. I have written an example here. You can see 2x plus 3y equals 5. This contains equal sign, so I can call this as an equation. Now, linear equation in two variables. I have two variables here, x and y. And this is called as linear equation because the power of the variable is 1. That is, here the power of x is 1 and the power of y is 1. So, linear equation in two variables means it is a mathematical statement which has equal sign, which has the two variables, and the power of the variables will be 1. If we represent this equation in a graph, we are going to get a straight line. That is why it's called as a linear equation. Now, coming to the general form. General form of a linear equation in two variables is, we usually write it as ax plus by plus c is equal to 0. Now, suppose if I transpose 5 to this side, I get 2x plus 3y minus 5 equals 0, and that is the general form of the given equation. So, the general form of a linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. Now, let us understand the meaning of pair of linear equations in two variables. Now, as the name itself suggests, pair means a group of two. Two equations, two linear equations in two variables together, we call it as pair of linear equations. Now, as we have already seen, the general form of a linear equation is ax plus by plus c is equal to 0. So, when we take a pair of linear equations, we write the general form as the first equation a1x plus b1y plus c1 equals 0 and a2x plus b2y plus c2 equals 0. Here we have taken two linear equations together. It is called as pair of linear equations. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ, ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರದ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರದ ಘಾತ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಅದೇ ನಾವು ಜೋಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರದ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೋಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ, ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ, a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಪ್ಲಸ್ c ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ. 2x ಮೈನಸ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4y. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2. ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಘಾತ 1 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಲಭೀಕರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. We can convert these equations to the general form wherever it is required. So, pair of linear equations in two variables means it is a combination
or the group of two linear equations which has the two variables and the power of the variable is 1. ನಾವು ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. We can see that if a pair of linear equation is represented in the form of a diagram geometrically, I get two lines, and the two lines can be in these three forms. Either they can cut one another like this. This is called as intersecting lines. ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳು, ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If it is like this, it is intersecting lines, this is parallel lines, and this is coinciding lines. When a pair of linear equations is considered, either they will be intersecting, or they will be parallel, or they will be coinciding. ಈಗ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಸಮೀಕರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2x + 3y = 5. ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ, ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು y ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನಗೇನು ಬಂತು? 2 1 2 + 3 1 3, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿದ್ರೆ 5. ಸೊ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬಂತು. ಅದೇ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ x = 1 ಆ್ಯಂಡ್ y = 1 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When I substituted x = 1 and y = 1 here, I got the answer 5, which is equal to the 5 in the right hand side. Left hand side also I got 5, right hand side also I got 5. So such values of the variables which makes the LHS and RHS of the equation equal, those values of the variables is called as the solution of the given equation. ಈ ಥರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, y ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5/3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 0 0 ಪ್ಲಸ್ 5/3ರಲ್ಲಿ 3 ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಬಂತು. 0 + 5 5. ಸೊ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, x = 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, y = 5/3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಸಮ ಆಯಿತು. LHS and RHS of the equation became same when I substituted x = 0 and y = 5/3. So this is also called as the solution of the given equation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, a suitable values of the variables which satisfies the given equation, which makes the LHS and RHS of the equation equal. ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆ. ಆ ಬೆಲೆ ಆ ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ. Suppose if I take a pair of linear equations and I draw a graph of those two lines, then I may get these three types of lines. Depending upon which equation I have chosen, I can get either like this, which is called as intersecting lines, or it can be like this, which is called as parallel lines, or it can be like this, it's called as coinciding lines. If the lines are intersecting like this, they have one point in common. So it has only one solution. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳ ಜೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, you can see that they don't have any point in common, so we say that they don't have any solution. So there is no solution for this pair of linear equations. ಇಂತಹ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಕ್ಯವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತವೋ, ಯಾವ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತವೋ ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. If the pair of linear equations coincide like this, each point on this line becomes the solution. So we say that it has many solutions. ಈ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. We can talk about the nature of the pair of linear equations by looking at how they are. If it has only one solution, we say that the equations are consistent. ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ. ಆದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಅವುಗಳು ಅಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The pair of linear equations are said to be consistent if they have a solution. It may be one solution or it may be many solutions. If it has a solution, then the equations are called as consistent. If they don't have a solution, then they are parallel lines and they are said to be inconsistent. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರನೇ ಬರಿಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬಹುದಾ ಅಂತಾದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಪ್ಲಸ್ c1 = 0. ಇದು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ. ಆದರೆ a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 = 0 ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ. ಈಗ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಪ್ಲಸ್ c1 = 0, a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 = 0.
ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ದೇನೆ, ಚಿತ್ರ ಬರೀದೇನೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, A1 A2 A1 ಬೈ A2 ಬೆಲೆ, B1 ಬೈ B2 ಬೆಲೆ, C1 ಬೈ C2 ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಫ್ A1 ಬೈ A2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1 ಬೈ B2 and it may not be equal to C1 by C2. If A1 by A2 is equal to B1 by B2 and this is not equal to C1 by C2, then we say that it is intersecting. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ. A1 by A2 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ B1 by B2 ಬೆಲೆನೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. C1 by C2 ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಪೋಸ್ A1 by A2ನೇ B1 by B2ಗೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಇಫ್ A1 by A2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1 by B2, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, A1 by A2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ B1 by B2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 by C2 ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A1 by A2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1 by B2 ಆದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ A1 by A2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ B1 by B2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ C1 by C2 ಆದರೆ ಅದು ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹಗುಣಕ, ವೈನ ಸಹಗುಣಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2. A1 by A2 B1 by B2ಗೆ ಸಮ ಇದ್ದು ಅದು C1 by C2ಗೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರ ಬರೀದೇನೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ A1 by A2 B1 by B2ಗೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ ಆಗೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.